तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। ये तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। हर पासे मेरे यसू दा जलाल, हर पासे मेरे यसू दा जलाल। आया साडी जिंदगी च फिर नवा साल, फिर नवा साल। ये तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। छड़ो सब झगड़े ते दूरियां मिटाओ, छड़ो सब झगड़े ते दूरियां मिटाओ। रब वाला प्यार तुसी दिलां च जगाओ, दिलां च जगाओ। कीता ओने फिर साडे ते कमाल, कीता ओने फिर साडे ते कमाल। आया साडी जिंदगी च फिर नवा साल, फिर नवा साल। ये तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। ने रब ने फिर मेहरबानियां कीतियां ने, रब ने फिर मेहरबानियां। मुक गईयां जिंदगी चों साडे परेशानियां, साडे परेशानियां। रहम वाला हथ ओदा साडे नाल नाले, रहम वाला हथ ओदा साडे नाल नाले। आया साडी जिंदगी च फिर नवा साल, फिर नवा साल। ये तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। रब दे फजल नाल नवा साल आया है, रब दे फजल नाल नवा साल आया है। खुशियां ते रहमतां दा मौसम छाया है, मौसम छाया है। हर शै उत्ते तेरा ही जलाल, हर शै उत्ते तेरा ही जलाल। आया साडी जिंदगी च फिर नवा साल, फिर नवा साल। तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। हर पासे मेरे यसू दा जलाल, हर पासे मेरे यसू दा जलाल। आया साडी जिंदगी च फिर नवा साल, फिर नवा साल। तो खुशियां दे गाओ, शुक्र रब दा मनाओ। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का बड़ा ही शुक्र है जिसने अपने बड़े करम से, फजल से मुझे और आपको एक और मौका दिया है कि हम उसका ज़िंदगी बख्श कलाम सुन सकें। उसका शुक्र हो। अभी आप खुदा की हम्दो सना सुन रहे थे जिससे आपने बरकत पाई है, और अब मौका है कि हम जिंदा खुदा का जिंदा कलाम सुने जो हमारे लिए नूर, हदायत और ज़िंदगी है। तो बड़ी तवज्जो से, बड़े एहतराम और खामोशी से तलावत कलाम पाक सुनिए।
آج کی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط ہے رومیوں کے نام، اس کا 2 باب ہے اور اس کی 3 اور 4 2 آیات کی تلاوت ہوگی، بغور سنیے۔ اس طرح سے لکھا ہوا ہے، اے انسان، تو جو ایسے کام کرنے والوں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کہ تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ یا تو اس کی مہربانی اور تحمل اور صبر کی دولت کو ناچیز جانتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ خدا کی مہربانی تجھ کو توبہ کی طرف مائل کرتی ہے؟ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو، آمین۔ میرے عزیز، آپ جو خدا کا کلام سننے کے لیے حاضر ہیں، پیغام شروع کرنے سے پہلے میں اپنی طرف سے، اسٹیفن جان کی طرف سے، آصف قمر کی طرف سے، ہم جو اس منسٹری میں مصروف رہتے ہیں، بہت بہت نیا سال مبارک ہو۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نیا سال ہمیں دیا ہے تاکہ ہم اس کی بادشاہی کے لیے اور زیادہ کام کر سکیں، آمین۔ تو آئیے آج کے پیغام کی طرف۔ آج کا پیغام اس نئے سال کے موقع پر بڑے بوجھ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ خدا انسان کو نیا سال کیوں دیتا ہے؟ انسان کے تو اپنے اپنے پلانز ہیں، پروگرامز ہیں، اس کی سوچ ہے کہ نیا سال مل گیا ہے، اس میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، بہت سوچے ہیں انسان کے پاس۔ لیکن خدا جب یہ نیا سال دیتا ہے انسانوں کو، خدا کی سوچ کیا ہے؟ خدا کا پلان اور پروگرام کیا ہے؟ تو ابھی آپ نے تلاوت میں سنا کہ خدا سال دیتا ہے انسان کو اپنی بدیوں سے توبہ کر جانے کے لیے۔ نیا سال خدا کی طرف سے آپ کے لیے، میرے لیے ایک عرصہ ہے، ایک وقت ہے، ایک مہلت ہے، تاکہ انسان سوچے اور اپنے گناہوں کو محسوس کرے، ان کا اقرار کرے، ان کو ترک کر دے اور غضب الہی سے بچ سکے۔ اس لیے خدا نیا سال دیتا ہے۔ پولوس رسول جب رومیوں کو خط لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، انسان تو جو سارا وقت دوسروں کے عیب گنتا رہتا ہے، چنتا رہتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ ٹھیکیداری، یہ کیا کام ہے جو انسان کرتا رہتا ہے کہ دوسروں پر دیکھتے رہنا، ان کی کمیاں، ان کی کمزوریاں، اور ان پر شور کرتے رہنا اور اپنا خیال نہیں کرنا کہ میں کتنے پانی ہوں، میرا کیا حال ہے، میری کرتوتیں کیسی ہیں۔ تو کون ہے انسان جو دوسروں پر الزام لگاتا ہے اور خود وہی کام کرتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ اس طرح کرنے سے تو خدا کی عدالت سے بچ جائے گا؟ نہیں، نہ وہ بچے گا جو گناہ کرتا ہے، نہ آپ بچیں گے جنہوں نے نکتہ چینی کا ٹھیکہ لے رکھا ہے اور اپنے آپ کو سدھارتے نہیں ہیں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ خدا تحمل کرتا ہے،
मेहरबानी करता है, सब्र करता है, और जिसका नाम है साल। और इसलिए वो तहम्मुल करता है, मेहरबानी करके, सब्र करके एक और साल दे देता है, वक्त दे देता है, ताकि खुदा की अदालत से बचने के लिए इंसान अपने गुनाहों से तौबा करे, और निजात पाने के लिए, बचने के लिए उसके कल में उसके नूर, उसके बेटे मसीह पर ईमान लाए, जो इस दुनिया में आया ताकि गुनाहों को उठा ले जाए, कैलवरी पर कफारा दे दे गुनाहों का, मेरा और आपकी इवजी बने, सब्स्टिट्यूट बने, रैंसम बने, कफारा बन जाए। तो आज का पैगाम यही है, इस नए साल में खुदा की मर्जी को समझो। लूका 13वां बाब, उसमें लिखा है, एक दरख्त लगाया है एक शख्स ने अपने बाग में, 3 साल तक वो देखता रहा, इंतजार करता रहा, सब्र करता रहा कि इसको फल लगे, फल ही ना लगे। फिर उसने बागबान को कहा, मियाँ इसको काट डाल, क्या कर रहा है ये दरख्त, इधर ना फल देता ना कुछ, मैंने टहनियों, पत्तों को और तनों को क्या करना है, कट इट डाउन। उसने कहा, सर आपने बड़े शौक से लगाया और अब बड़ा दरख्त बन गया है, तो 1 साल और इसको दे दो। क्या आप मेहरबानी कर सकते हैं? क्या आप कुछ थोड़ा सा सब्र कर सकते हैं, थोड़ा सा तहम्मुल कर सकते हैं 1 साल के लिए सिर्फ, और मैं पूरी मेहनत करूंगा। आप सब्र करें, आप तहम्मुल करें, आप मेहरबानी करें, और मैं काम करूंगा। इस दरख्त पर अगर फल ले आया इस साल तो फिर तो है खैर, अगर चौथे साल भी इसने साल से फायदा ना उठाया तो फिर आपका कुल्हाड़ा जी, फिर मैं कुछ नहीं कहूँगा, फिर काट डालना। दोस्तों, मालिक का सब्र, तहम्मुल, मेहरबानी, उसके तहत वो 1 साल देता है। तो समझिए कि कुल्हाड़े की चोट से बचने के लिए साल दिया मालिक ने। लेकिन अगर वैसा ही साल गुजर जाए जैसे पहले गुजर गया, आदतें वही, करतूतें वही, हालचाल वही, दुनियादारी, नफसानियत, जस्मानियत, हैवानियत, शैतानियत अपनी जगह पर रही, तो फिर खुदा सोया हुआ नहीं है जैसा लोग समझते हैं और बाज नहीं आते। उसके सब्र का प्याला लबरेज हो जाता है। नूह की दुनिया में ऐसा ही हुआ, सदूम अमूरा के बारे ऐसा ही हुआ, और आज भी अगर ऐसा होगा तो फिर खुदा की अदालत कायम हो जाएगी। ये साल मिला है तौबा के लिए। पत्र रसूल ने जब दूसरा खत लिखा मसीहों को, 3 बाब की 9-10वीं आयत पढ़िए, वहां लिखा है, खुदा तहम्मुल करता है और वक्त देता है, क्योंकि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई खुदा का जानने मानने वाला हलाक हो जाए। तहम्मुल, मेहरबानी, खुदा का सब्र, ये है कि मैं और आप तौबा करें और हलाकत से बचें। ये नया साल खुदा की मेहरबानी, खुदा का तहम्मुल, खुदा का सब्र है, इसके लिए शुक्र करो और अपनी बदी से बाज आना है, मसीह के पास आना है। लूका 15:7 में मसीह ने एक तमसील कही कि जो तौबा की हाजत ही नहीं रखते और अपने आप को रासबाज भी करते हैं और रासबाजी के अंदर बदी को दबाए रखते हैं, तौबा नहीं करते, लिखा चरवाहा उनको छोड़कर चला जाता है। कहीं ऐसा ही मेरे और आपके साथ न हो कि रास्तबाजी का धोखा हमें गुनाह में दबाए रखे कि मैं तो ईमानदार हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं बॉर्न अगेन हूँ, मैं स्पिरिट फिल्ड हूँ, और जो अंदर छिपी हुई बुरी बातें हैं जिंदगी में उसका ख्याल ही ना हो। ना 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 ना, आप ना करें। खुदा दिलों और गुर्दों को जांचता है। तो आज मौका है
کہ میں اور آپ نئے سال کے آغاز پر ہی خدا کا شکر کریں اس کی مہربانی کے لیے، اس کے تحمل کے لیے، اس کے صبر کے لیے کہ اس نے ایک اور سال دیا۔ اس سال میں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے، مسیح کے ہاتھوں میں دے، پاک روح کے ہاتھوں میں دے، بائبل مقدس کے الہام کے ہاتھوں میں دیں اور ایک نئی زندگی شروع کریں۔ تمام وہ عادتیں جو خدا کو پسند نہیں، توبہ کریں، برے کے خون کی دھارا کے نیچے آئیں، دھل جائیں اور خدا کی عدالت سے بچیں۔ God bless you. Thank you very, very much. And once again, Happy New Year. Amen. Amen.